Hello everyone, dear students. Today we are see the chapter Journey to the West. So standard 7th and subject is English. So today's we are see Journey to the West. This lesson on question with answer. So let's start. We are see question with answer exercise. If you first time visit our channel, then like and subscribe this channel. So let's start it. English workshop. यहाँ पे इंग्लिश का वर्कशॉप दिया है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हम सब ऑल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट ऑल द पर्सन्स एंड कैरेक्टर्स मेंशन इन द स्टोरी, विच ऑफ द रियल, विच ऑफ देम आर इमेजिनरी। या कथेत उल्लेख केलेल्या व्यक्ती आणि पात्रे यांची नावे लिहायची आहेत, तसेच त्यातील खरोखरीचा कोणता व काल्पनिक कोणत्या हे सांगायचं आहे। सो आन्सर इज कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी। सो आपण या कथेत जे कॅरेक्टर आहे तर ते जाणून घेणार आहोत की कोणते रिअल आहेत आणि कोणते इमेजिनरी आहे। सो फर्स्ट कॅरेक्टर इज युआंग शांग, इज अ रिअल कॅरेक्टर। सेकंड इज गोनियन टायटी, imaginary. Third is Sun Wukong or Monkey King. Fourth is Zubazi or Pixie. It's an imaginary character. And fifth is Sha Wuzing or Sand Priestess. It's also imaginary character. So first question is in. Now we are see the second question. Question second, say whether the following sentence are right or wrong. खाली जी वाक्य दिलेली आहे तर ती चुकीची आहे की बरोबर आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे। सो फर्स्ट सेंटेन्स इज द नोवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लंड एंड अमेरिका। सो दिस आंसर इज रॉन्ग। Second is, in the days of Yuan Zhang, traveling from China to India was not an easy task. So, this sentence is right. Third question is, Yuan Zhang traveling to many parts of India. So, this sentence is right. Fourth sentence is, Yuan Zhang's back home was really easy. The sentence is wrong. Fifth sentence is, gods and supernatural powers had helped Yuan Zhang in his quest. So answer is, this sentence is wrong. Sixth sentence is, the three disciplines of Yuan Zhang were three sons. So this sentence is also wrong. Last one, seventh sentence is, the three disciples have supernatural powers. This sentence is right. Now we are see the third question is, write any 5 features of Sun Wukong character that you like best. सन वुकॉंगच्या व्यक्तिरेखेतील तुम्हाला सर्वात अधिक काय आवडलेले आहे त्याची काही वैशिष्ट्येही तुम्हाला लिहायची आहे। सो लेट्स स्टार्ट. वी आर सी द सन वुकॉंग 5 features of character. So let's start it. Sun Wukong first feature is he can talk through fire. Second feature is can transform himself in 72 different ways. Third feature is can travel through thousands of kilometers. Next feature is his eyes have X-ray vision. And last one, fifth feature is he can grow very big and very tiny in a blink. So it's a character, the Sun Wukong characters 5 features. So we are see the next question. Next, fourth question is, as big as a pillar, as tiny as a needle. So now write more such phrases using your imagination. तुमची कल्पना वापरून तुम्ही वरीलप्रमाणे आणखीन काही शब्दसमूह हे लिहू शकता. as like a, as big as a giant,
then as tiny as a raindrop, as hard as a stone, next as soft as a butter, next is as sweet as honey, and last one as sharp as a sword. So next, fifth question is, तुम्हाला माहीत आहे की एखादा नवीन शब्द तयार करण्याकरिता बऱ्याच वेळा एखाद्या अक्षराच्या किंवा अक्षरांच्या गटामागे किंवा पुढे एखादा शब्द हा जोडला जातो. मागे जोडलेल्या अक्षर गटांना प्रिफिक्स म्हणजेच पूर्वप्रत्यय म्हणतात व पुढे जोडलेल्या अक्षर गटांना सफिक्स म्हणजे अंत्य प्रत्यय किंवा उत्तर प्रत्यय असे देखील म्हणतात. ज्या शब्दाला असे प्रिफिक्स आणि सफिक्स जोडले जातात त्या शब्दाला रूट किंवा रूट वर्ड्स म्हणजेच मूळ शब्द असे म्हणतात. उदाहरणार्थ चला आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल, इम्पॉसिबल या शब्दातील आय एम हा प्रिफिक्स आहे आणि मूळ शब्द जो आहे तर तो आहे पॉसिबल, हा रूट वर्ड आहे. आणि सेकंड एक्झाम्पल बघूया. सॅडनेसेस या शब्दातील सॅड हा रूट वर्ड आहे व नेस हा सफिक्सेस आहे. तर अत्यंत सोप्या आणि सिंपल भाषेमध्ये सांगते बघा. सफिक्स आणि प्रिफिक्स तर लक्षात कसं ठेवायचं. प्रिफिक्स म्हणजे पी येतं बघा सुरुवातीला, तर पी पहिले म्हणजेच शब्दाच्या पहिले आपण जे शब्द ॲड करतो त्याला आपण प्रिफिक्स म्हणायचं. आणि सफिक्स श एस तर शेवट म्हणजे शब्दाच्या शेवटी आपण काही लेटर्स ॲड करतो त्याला आपण सफिक्स म्हणायचं. जसे की आपण इथं 2 एक्झाम्पल बघितले आहे. पॉसिबल सुरुवातीला आपण आय एम बघितले आणि सॅडनेसेस तर शेवटी आपण सॅड या शब्दाच्या शेवटी NESS बघितला. बघा आता लास्ट 6 क्वेश्चन आहे. तर गेस द मिनिंग ऑफ अनफॅमिलियर म्हणजेच काय तर अपरिचित, जो ओळखीचा नाही, आपल्या फॅमिलीमधला नाही. सो त्याचं मिनिंग आहे अनफॅमिलियर म्हणजे दॅट यू डू नॉट नो ऑर रिकग्नाइज, की ज्याला आपण ओळखत नाही तो. दुसरं आहे अनबिलिव्हेबल म्हणजेच अविश्वसनीय. व्हेरी डिफिकल्ट टू बिलीव्ह म्हणजे एखाद्यावर आपण विश्वास ठेवू शकत नाही अशी एखादी गोष्ट. हे फॅमिलियरचं बिलिव्हेबल या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थाचे शब्द आहेत. जसे की अन या प्रिफिक्समध्ये विरुद्ध अर्थ हा व्यक्त होतो. तर याच प्रकारचे काही एक्झाम्पल आपण पुन्हा बघूया. मग सफिक्स आणि प्रिफिक्स वापरून आपण अपोजिट वर्डसुद्धा हे तयार होतात. जसं की बघा आता इथे आपण प्रिफिक्स वापरलेले आहे. बघा प्रिफिक्स म्हणजे पहिले असं या पद्धतीने लक्षात ठेवा, इझिली लक्षात राहतं. सो आता अनसेफ UN हा आपण ॲड केलेला आहे आणि त्याचा अपोजिट वर्ड सेफ अनसेफ. ओके. सो सेकंड इज अनइम्पॉर्टंट. सो अपोजिट वर्ड इज इम्पॉर्टंट. थर्ड इज अनइंटरेस्टिंग. सो opposite word is interesting. Fourth is unknown. Opposite word is known. Fifth is unkind. So opposite word is kind. And last one, 6 is unintelligent. And this word is opposite word is intelligent. As like we are completed the journey of West, this lesson all exercise completed. If you like this video, then after you like this video, share our friends, and also if you first time visit this channel, then after you subscribe this channel, and also you press the bell icon, because when you anyone new video, then after you get it this notification. So if you like this video, like, share and subscribe. तसेच तुम्ही कोणत्या गावातून कोणत्या शहरातून हा व्हिडिओ बघत आहात ते देखील नक्की कमेंट करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओसाठी. आणि तसेच तुम्हाला कोणत्या विषयाचे एक्सरसाइज स्वाध्याय हवे आहेत ते देखील नक्की कमेंट करा. आम्ही ते व्हिडिओ नक्कीच तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करू. तर व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. थँक्यू.